નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સમાચાર ઇન ભરૂચમાં હું મેઘા અગ્રવાલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપ જોઈ રહ્યા છો સમાચાર ઇન ભરૂચ। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। ઝઘડિયામાં કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી CR પાટીલના હસ્તે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચરનું લોકાર્પણ। ગામનું પાણી ગામમાં, સીમનું પાણી સીમમાંની ભાવનાને સાર્થક કરતો વિકાસ, CR પાટીલ। ઝઘડિયાના નવી તરસાદી ગામે મકાનમાંથી 40 કિલો ગૌમાં સાથે એકની ઝડપી પાડતી રાજપારડી પોલીસ। અન્ય 3 વોન્ટેડ, એક વાછડાને મુક્ત કરાવી ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણ અંગે 2 લાખનો દંડ ફટકાર્યો। બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રીય ફળ ફણસની ખેતી અંકલેશ્વરમાં સૌ પ્રથમ વખત। ખેડૂતો અને અન્ય ખેડૂતો માટે નવી દિશા ચિંધી। શ્રી ફાટા તળાવ રાણા યુવક મંડળ દ્વારા ભરૂચ રાણા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ। 8 ટીમો વચ્ચે ક્રિકેટ જંગ। ભરૂચમાં વરઘોડામાં ડીજી બાબતે થયેલ બબાલમાં સ્થાનિક પોલીસ મથકે રજૂઆત માટે પહોંચ્યા। આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા તેમજ ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદીએ પણ રજૂઆત સાંભળી। જિલ્લાના ઝઘડિયા ખાતે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી CR પાટીલના હસ્તે બોરોસિલ રિન્યુએબલ્સના પરિસરમાં નવનિર્મિત વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચરનું લોકાર્પણ કરાયું। ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા ખાતે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી CR પાટીલના હસ્તે બોરોસિલ રિન્યુએબલ્સના પરિસરમાં નવનિર્મિત વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચરનું લોકાર્પણ કરાયું। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી CR પાટીલે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરેલા કેચ ધ રેન અભિયાન અંતર્ગત દેશભરમાં જળ સંચય અને વરસાદી પાણીના સંરક્ષણ માટે અનેક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે। તેમણે કહ્યું કે જળ હે તો કલ હેની ભાવનાથી ભારતીયો જળ સંચય માટે જાગૃત બન્યા છે। બોરોસિલ રિન્યુએબલ્સ દ્વારા 1000 વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચરોનું નિર્માણ કરાશે, જે મોખરાની જળ સંચય પ્રવૃત્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બનશે। આ પ્રસંગે જળ સંચય સંરક્ષણવિદ મયંક ગાંધી દ્વારા બોરોસિલ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કેમ્પેન અને તેની સફળતાની ફિલ્મ રજૂ કરાઈ હતી। આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મહેન્દ્રસિંહ વાસદિયા, ધારાસભ્ય રીતેશ વસાવા, કલેક્ટર ગૌરવ મકવાણા અને अन्य अधिकारियों અને નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। चेयरमैन हैं श्री PK खेरुका जी, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 1000 बोर करने का संकल्प किया हुआ था और उनके सभी डीलरों को भी बुलाकर उनसे भी करीब अलग अलग जगह पर 4000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोर करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का संकल्प है, उनका जो आह्वान है और आज की जो आवश्यकता है, उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। आज हमें बहुत खुशी है कि हमने यहाँ पर उनका काम भी देखा। सभी लोगों ने, आप भी देख रहे हो कि एक ही खड्डे में 2-2 जगह से 10,000 लीटर पानी वो सीधा ज़मीन में उतर रहा है। तो बारिश का भी पानी जो 90 दिन में करीब 30 दिन बारिश होती है, उसमें से भी कई घंटे कई मिनट बारिश होती है, तो पानी उतरने के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो एक बोर में ही करीब 5-7 लाख लीटर पानी वो एक गड्ढे में जा सकता है। एक बीघे में अगर ऐसा एक बोर करते हैं तो हर किसान के खेत में अगर 4-5 बीघा ज़मीन है तो 25-30 लाख लीटर पानी वो ज़मीन में जाएगा। उसका जो कुआं होगा या उसका जो बोरिंग होगा, उसमें भी पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, पानी की क्वालिटी भी सुधर जाएगी, जिससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और किसान समृद्ध होगा और हमारी पानी की किल्लत भी दूर होगी। सर, ये पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम जो सरकारी ऑफिस है उसमें कब से ये शुरू करा? नहीं, सभी जगह पर सभी कलेक्टर और सभी ऑफिसर्स को भी बताया गया है कि वो अपने अपने और सभी ऑफिस में और वो करे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और कई जगह पर हो भी गया, गुजरात में बहुत अच्छा काम उसके अंदर चल रहा है, बाकी स्टेट में भी चल रहा है। अभी तक लोगों के सहयोग के साथ 16,20,000 स्ट्रक्चर वो अभी तक बने हैं। उसके अंदर सभी पैसा लोगों ने लगाया है। तो लोगों की ये जन जागृति माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के ऊपर है और उनके एक शब्द के ऊपर लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो इससे पानी की बहुत किल्लत पूरे देश में जहाँ भी आवश्यकता हो पानी मिलेगा। यहाँ भरूच डिस्ट्रिक्ट में बोरोसिल रिन्यूएबल्स की फैक्ट्री में जो प्रधानमंत्री जी की योजना है जल शक्ति की, और ज़मीन के तल पे जो हमें वापस जल को सब लाना है, वापस एनर्जाइज़ करना है जल से हमारे धरती को, आज उसका लॉन्च हुआ मिशन का। हमने कुछ रिचार्ज वेल भी इनॉग्रेट किया। उसमें देखे हम
किस तरह से पानी अंदर जाता है और किस तरह से सारा काम बहुत अच्छे रूप से होता है। तो आज आज का यहाँ पे आरंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब लोग इसमें जुड़ेंगे, कंधे से कंधे में लाएंगे और रिचार्ज वेल का यहाँ पे हम जगह जगह पे करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा धन है यानी जल धन हमारे खुद की तिजोरी में, धरती में आके आ जाए और यहाँ से हमारे काम पे आए, ये हमारी इच्छा है। इसके अलावा आज जो दूसरी बहुत बड़ी खबर है आज की, कि हमने अपने चौथे फर्नेस और 5वें फर्नेस का आज इनॉग्रेशन किया। पाटिल साहब के हाथों से फाउंडेशन स्टोन का अनवेलिंग किया। अब यहाँ काम होगा और उम्मीद करता हूँ अगले साल के 3rd क्वार्टर में, माने अगले फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में यानी अक्टूबर दिसंबर के बीच में ये प्रोडक्शन आ जाना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसी मेहनत करेंगे हम इसके तरफ। આમ તો કેરીઓ બધાને ગમતી હોય છે, પણ જ્યારે વાત આવે કેસર કેરીની ત્યારે વાત થાય એની મીઠાશની। હોક ફાર્મ લઈને આવ્યું છે સ્વાદિષ્ટ, તાજી અને રેસિડ્યુ ફ્રી કેસર કેરી સીધી ખેતરમાંથી હવે ભરૂચ અને અંકલેશ્વર સુધી। મારા મિઠડા મહેમાન બના આ ગયા રે મારા ભરપૂર મીઠાશવાળી અને દવાઓ વિના પકવેલી રેસિડ્યુ ફ્રી કેસર કેરીઓનું વેચાણ હવે શરૂ થઈ ગયું છે। જીને તુમે લાવ્યા રે હોક ફાર્મ, જ્યાં શુદ્ધતા છે, સ્વાદ છે અને પ્રેમ પણ છે। ઓર્ડર કરવા માટે આજે જ સંપર્ક કરો નીચે આપેલા નંબર પર અથવા નીચેના સ્થળોથી લઈ શકો છો। હોક ફાર્મ જનોર, હોક ફાર્મ મેપલ સ્કાયવોક તવરા રોડ, હોક ફાર્મ GIDC નિયર મિપકો ચોકડી ભરૂચ। ઝઘડાના નવી તરસાલી ગામે રહેણાંક મકાનમાંથી 40 કિલો ગૌમાંસ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડી જગ્યા ઉપરથી એક વાછરડાને મુક્ત કરાવી તેમજ ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણ અંગે GEB રાજવાડીના અધિકારીઓને સાથે રાખી 2 લાખનો દંડ કરાવી રાજવાડી પોલીસે એક મહિલા સહિત અન્ય 3ને વોન્ટેડ જાહેર કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મયુર ચાવડાની સૂચના તેમજ માર્ગદર્શન મુજબ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જરૂરી તકેદારી રાખવા તેમજ ગૌવંશની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અટકાવવા વગેરે બાબતે જરૂરી સૂચનાઓ આપેલ। જે અનુસંધાને ઝઘડિયા મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક અજય મીણાના માર્ગદર્શન મુજબ રાજવાડીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર HB ગોહિલે સ્ટાફને અલગ અલગ ટીમો બનાવી તેમને જરૂરી સૂચનાઓ આપી પેટ્રોલિંગ રાખવા જણાવેલ। તે દરમિયાન બાતમી મળેલ કે નવી તરસાલી ગામે હાસિમ ચોકમાં રહેતા તાજુદ્દીન અબ્દુલ મલિક રહેણાંક મકાનમાં ગૌવંશનું કટિંગ કરી ગૌમાંસ વેચાણ કરે છે। જે બાતમીના આધારે 2 પંચોના માણસોને સાથે રાખી રેડ કરતા તાજુબુદ્દીન અબ્દુલ મલિક, મુબારક મલિક તેમજ મોહમ્મદુદ્દીન અબ્દુલ મલિક ભાગી ગયેલ, પણ આરોપી અબ્દુલ હલક ઇન્દ્રેશ મિર્જા જગ્યા ઉપર પકડાઈ ગયેલ। પોલીસે મકાનમાંથી ગૌવંશનું કતલ કરી ગૌવંશનું માંસ વેચાણ અર્થે ખુલ્લું તથા ફ્રીજની અંદર સંગ્રહ કરેલ 40 કિલો માંસ તથા ઘરની આગળના ભાગે કતલ કરવા માટે બાંધેલ એક વાછરડું તેમજ કતલ કરવાના સાધનો, લાકડાના ગોળ, બ્લોક, લોખંડના મોટા છરા, નાની છરીઓ, ફ્રીજ તેમજ 2 મોટરસાયકલ વગેરે મળી કુલ 1,29,850નો મુદ્દામાલ કબજે કરી આરોપીઓ વિરુદ્ધ રાજવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પશુ ઘાતકીપણાનો કાયદો 1960ની કલમ 11 તથા પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। તેમજ આરોપી તાજુદ્દીન અબ્દુલ મલિકે પોતાના મકાનમાં ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણો કરેલ હોય જે અંગે GEB રાજવાડીના અધિકારીઓને સાથે રાખી ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણ અંગે 2 લાખનો દંડ કરવામાં આવેલ છે। તેમજ ફરાર થઈ ગયેલ તાજુદ્દીન મલિક, મુબારક હુસેન અને મિર્ઝા મોહમ્મદ બિન મલિકને વોન્ટેડ જાહેર કરી ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, कुछ बड़ा करे, लेकिन सही स्कूल का चुनाव करना सबसे बड़ा कदम होता है। तो आइए नारायण विद्यालय में, जहाँ सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं लेकिन बच्चों के आने वाले फ्यूचर को ब्राइट किया जाता है। यहाँ प्री प्राइमरी से 12वीं साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई इंग्लिश और गुजराती मीडियम में उपलब्ध है। साथ ही 12वीं कॉमर्स, इंग्लिश और गुजराती मीडियम के 100% रिजल्ट ने तो कमाल ही कर दिया है। तो अपने एजुकेशन के सपनों को दो उड़ान और परिवार का नाम करो रोशन। नारायण विद्यालय, शक्तिनाथ भरूच के संग, क्योंकि एडवांस एजुकेशन का एक ही नाम नारायण विद्यालय। ભરૂચ જિલ્લામાં અંકલેશ્વરમાં પ્રથમ વખત ખેડૂત દ્વારા પરંપરાગત ખેતી સાથે બીજો પાક રૂપે ખેતરના શેડા પર ફણસની ખેતી કરી અન્યોને માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યા છે। ખેતી કરવા ઈચ્છતા વર્ગ માટે ઓછી મજૂરી, નહિવત ખર્ચ અને લાંબા સમય સુધી આવક રળી આપતા આ ફણસની ખેતી તેમને ફાયદાકારક નીવડી શકે છે। ફણસને ભેજવાળું અને ગરમ હવામાન માફક આવે છે। ગુજરાતમાં ફણસની ખેતી ઓછી થાય છે, માટે આ ફળ બધા માટે જાણીતું નથી। આ વચ્ચે અંકલેશ્વરના જૂના કાસિયા ખાતે અંકુરભાઈ વસાવા દ્વારા પ્રથમ વખત જોખમ ખેડી
વન વિભાગ પાસેથી 10 જેટલા રોપા મેળવ્યા અને આ રોપા 4 વર્ષ પૂર્વે પોતાના ખેતર અન્ય પાક સાથે બીજા પાક સ્વરૂપે ખેતરના શેઢા પર વાવેતર કર્યું. આજે 4 વર્ષ બાદ તેના પર ફળ લાગવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. તેના પર મબલક પાક લાગ્યો છે. ઝાડ પર 5 થી 15 કિલો વજનના વજનદાર ફળ લાગ્યા છે. 80 ફૂટ ઊંચા જતા ફણસના ઝાડ પર 30 થી 35 જેટલા ફળ લાગે છે. આજે બજારમાં 20 કિલો ફણસની કિંમત 800 થી 1000 રૂપિયા છે. કોઈપણ જાતના માવજાત કે દવાની જરૂરિયાત વગર પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં ખેતી કરી જૂના અંકુરભાઈ એક કાઠું કાઢી અન્ય ખેડૂતો માટે પરંપરાગત ખેતી સાથે શેઢા તેમજ અન્ય જમીન પર બીજા પાક તરીકે ખેતી તરફ દિશા ચિહ્ન કરી છે. મારું નામ અંકુરભાઈ વસાવા છે. હું કાંસિયા ગામનો પ્રગતિશીલ ખેડૂત છું. અમે આ વાડીમાં ઘણા વૃક્ષો અને ઘણા ફળોનો અમે વાવેતર કર્યું છે. તેમાં હાલમાં એક ફણસ કરીને જે ઝાડ છે એ ફળ છે એની આજે તૈયારી થઈ ગઈ છે. તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો. 5 થી 7 કિલોનું જે વજન ધરાવતું એક ફણસનું ઝાડ છે એમાં ચાપા ગોટલી આવે છે. હવે હાલમાં આપણે કેરીની પણ સિઝન ચાલે છે. એમાં કેરી ખાઈને ગોટલો ફેંકી દે છે, પણ એક ફણસ વસ્તુ એવી છે, ફળ એવું છે કે એમાં ચાપા પણ ખાવામાં આવે છે અને ગોટલી પણ શેકીને ખાવામાં આવે છે. એમાં શરીરને ઘણા ફાયદા થાય છે, વિટામિન્સ મળી શકે છે. ડાયાબિટીસના જે દર્દીઓ છે એના માટે આ ખૂબ ઉપયોગી છે અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં લાવી દે એવું આ એક ફળ છે, એને ફણસ કહેવામાં આવે છે. માર્કેટમાં આનું વજન પ્રતિ 20 કિલોનો ભાવ 700 થી 800 રૂપિયા અમને મળે છે ને સારી રીતના અમને આનું જીવન ગુજરાન ચલાવી શકીએ છીએ. અંદાજિત એક ઝાડ પર 30 થી 35 નંગ આવે છે ને આની જાન્યુઆરીમાં આનું ફળ આવવાની તૈયારી થાય છે અને 2 થી 3 મહિનામાં આનું ફળ તૈયાર થઈ જાય છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ફણસ કોરોના મહામારીમાં ફળ ચર્ચાસ્પદ બન્યું હતું. ચર્ચાસ્પદ બનવાનું કારણ તેમાં રહેલ અઢળક ગુણો છે. ફણસનું એક જાણીતું મહત્વ ડાયાબિટીસના મારક તરીકેનું છે. લોહીમાં રહેલી શર્કરાનું પ્રમાણ માપમાં રાખવાનું મહત્વનું કામ ફણસ કરે છે. આ ફૂડને ખરેખર સુપરફૂડ સાબિત કરવાના દુનિયા લાગી પડ્યા છે. ફણસના ફળ પ્રોટીન, ફાઇબર, વિટામિન A, વિટામિન B, વિટામિન C, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, કુલ શર્કરા, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, સોડિયમ, આયર્ન વગેરે તત્વો પૂરા પાડે છે. આરોગ્ય માટે ગુણકારી એવા ફણસની ચર્ચા હવે દેશ વિદેશમાં થવા લાગી છે. આ ફળના મૂળ ભારતમાં કે દક્ષિણ એશિયાના અન્ય દેશોમાં એ અંગે મતાંતર છે. વ્યાપક માન્યતા પ્રમાણે કેરળ જ તેનું વતન છે. 5 સદી પહેલાં જ્યારે યુરોપિયનો કેરળના કાંઠે ઉતર્યા ત્યારે તેનો ભેટો આ કદાવર ફળ સાથે થયો હતો. પોર્ટુગીઝોએ નોંધ્યા મુજબ સ્થાનિક લોકો તેને ચક્કા પઝમ તરીકે ઓળખતા હતા, જેનો ઉચ્ચાર ટૂંકાવીને જકા થયો અને પછી લાંબે ગાળે જેક ફ્રૂટ કહેવાય. પ્રદેશ પ્રમાણે અલગ અલગ નામ છે અને ગુજરાતમાં ફણસ તરીકે ઓળખાય છે. ફણસ કેરળ અને તમિલનાડુના સૌથી વ્યાપક પ્રમાણમાં ખેતી થાય છે. નમસ્તે, મારું નામ રુચિલા શશિકાંત મિસ્ત્રી છે. મેં અંકલેશ્વરમાં રહું છું, સામ્રાજ્ય સોસાયટીમાં. મને આ ગરમીના સિઝનનું ફેવરેટ ફ્રૂટ ફણસ ભાવે છે મને અને અમારા ફેમિલીને બી ભાવે છે. એ હિસાબેથી અમે લેવા આવ્યા છીએ. દર કિલો લીધા છે. જે ભાવે મળે અમે કિલો લઈએ જ છીએ. જે हिसाबेથી અમે फैमिली સાથે एंजॉय करसो। परोश का मोस्ट लव्ड विलियम जॉन्स पिज्जा लेकर आया है अनलिमिटेड सलाद एंड पिज्जाज के साथ न्यू मेनू। यहाँ बुफे में सिर्फ अनलिमिटेड पिज्जाज एंड सलाद के साथ आपको मिलेगी चटपटी पानी पूरी और पंजाबी फूड भी, जिसमें पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज, दाल फ्राई, जीरा राइस, पापड़, रोटी एंड डेजर्ट में 4 टाइप की पेस्ट्री प्लस 1 फ्रूट कस्टर्ड। और विलियम जॉन्स पिज्जा के आइकॉनिक अनलिमिटेड पिज्जा स्प्रेड्स तो है ही, जिसमें 2 टाइप की सूप, 22 कोल्ड सलाड्स, 9 हॉट स्टार्टर्स, नाचोस एंड 2 टाइप्स के सैंडविचेस, 4 टाइप्स के पिज्जाज, अनलिमिटेड कोक, फ्रेंच फ्राइज और साथ में ब्राउनी विद आइसक्रीम भी। इतना सब आपको मिल जाएगा 246 में लंच बुफे और 286 में डिनर बुफे। और हाँ, किड्स के लिए यहाँ 179 में लंच बुफे और 199 में डिनर बुफे मिल जाएगा। और हाँ, सेलिब्रेशंस के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी है, फिर चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी, किटी पार्टी या फिर कॉर्पोरेट, सबके लिए बेस्ट स्पॉट है। तो अब कोई सेकंड थॉट नहीं, फटाफट ये रील सेव करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लान बनाओ विलियम जॉन्स पिज्जा। विजिट करें विलियम जॉन्स पिज्जा, सिल्वर लिंक ऑपोजिट HDFC बैंक लिंक रोड भरूच। શ્રીફાટા તળાવ રાણા યુવક મંડળ દ્વારા ભરૂચ રાણા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ અંતર્ગત સનતભાઈ રાણા સ્વર્ગીય હસમુખભાઈ રાણા કપનું આયોજન ભરૂચના રેલવે ગ્રાઉન્ડ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 9 વર્ષથી શ્રીફાટા તળાવ રાણા યુવક મંડળ દ્વારા ભરૂચ રાણા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના ભાગરૂપે ચાલુ વર્ષે ભરૂચના રેલવે ગ્રાઉન્ડ ખાતે શ્રીફાટા તળાવ રાણા યુવક મંડળ દ્વારા ભરૂચ રાણા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ હતી, જેનો ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ પ્રકાશ મોદી અને ચેનલ ઇન ભરૂચના ડાયરેક્ટર કેતન રાણાના હસ્તે
ટોસ ઉછાળી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ભરૂચ, અંકલેશ્વર તેમજ આમોદની રાણા સમાજની 8 જેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં પૂર્વ પાલિકા પ્રમુખ સનત રાણા, બક્ષીપંચ ભાજપ પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ અનિલ રાણા, ફાડા તળાવ રાણા યુવક મંડળના પ્રમુખ મિતેશ રાણા સહિત અન્ય હોદ્દેદારો, અગ્રણીઓને આમંત્રિતો સહિત સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરૂચ શહેર રાણા સમાજ દ્વારા તથા ફાટા તળાવ રાણા યુવક મંડળ દ્વારા આજ રોજ રેલવે ગ્રાઉન્ડ ઉપર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરેલું છે. એમાં ભરૂચ જિલ્લાની વિવિધ ટીમો ભાગ લીધો છે, જેમાં જંબુસર, અંકલેશ્વર, આમોદ તેમજ ભરૂચ શહેરની ટીમે ભાગ લીધો છે. રાણા સમાજના ઉત્થાન માટે જે યુવાઓની પ્રતિભા આગળ વધે એના માટેનું મુખ્ય આયોજન છે. રાણા સમાજ દ્વારા સમૂહ લગ્ન માવાઘડીનું આયોજન કરીએ છીએ. વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. અમે અમારા દરેક ઉનાળાના વેકેશનમાં એક્વા બ્લુ વોટર પાર્ક તો આવીએ જ. અહીંયાના લોકો એટલા ફ્રેન્ડલી છે કે અમને એમની જોડે બી બહુ મજા આવે. અહીંયાની ટિકિટ્સની પ્રાઇસ પણ બહુ નોમિનલ છે. અહીંયા સારા સ્વિમિંગ કોસ્ટ્યુમ્સ આપણાને રેન્ટ પર મળી જાય છે. એમના ત્યાં ક્લીન રૂમ્સ બી છે જ્યાં આપણે કોસ્ટ્યુમ્સ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ અને લોકર્સ માટે પણ બહુ સારી સુવિધા છે. ચલો હવે જઈએ પાર્કમાં એન્જોય કરવા. અહીંયા પાણી પણ બહુ ક્લીન છે અને મસ્ત ઠંડુ છે, મજા જ આવી જાય. અહીંયા બહુ બધી વોટર રાઇડ્સ છે. વોટર રાઇડ્સમાં એટલી મજા આવી કે એકવારમાં તો મન ભરાય જ નહીં. અહીંયા દરેક એજ ગ્રુપના લોકો એટલું મજા કરે. અહીંયા તમને વિશાળ પાર્કિંગ માટે જગ્યા મળી જશે. એક્વા બ્લુ વોટર પાર્ક આવેલું છે કરજણ કંડારીમાં. હવે ખાલી રીલ જ જોયા કરશો કે પછી તમે બી ત્યાં વિઝિટ કરશો? તો સમર વેકેશન પતે એની પહેલાં એક્વા બ્લુ વોટર પાર્ક જવાનું ભૂલશો નહીં. ભરૂચ શહેરના ગોકુળનગરમાં 15મી મેની રાત્રિના લગ્નના વરઘોડાના સમયે બે કોમ વચ્ચે થયેલ તકરારમાં બે લોકોને ઈજાઓ પહોંચી હતી. પોલીસે બંને તરફી ફરિયાદ નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે શનિવારના રાત્રિના મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકો પોલીસ મથકે રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. આ સમયે પ્રસંગમાં આવેલ ચૈતર વસાવાએ પણ ઘરે જતા વખતે બી ડિવિઝન પોલીસ મથકની મુલાકાત લીધી. જ્યારે બીજી તરફ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ પણ પોલીસ મથકે આવી પહોંચ્યા હતા. ભરૂચના કુકરવાડા માર્ગ પર આવેલ ગોકુળનગરમાં 15મી મેના રોજ લગ્ન પ્રસંગ હોય ડીજે સાથે વરઘોડો નીકળ્યો હતો. આ પ્રસંગમાં બે સમુદાય વચ્ચે વરઘોડાની બગી હટાવવાને લઈને તકરાર થયા બાદ વાત મારામારી સુધી પહોંચી હતી, જેમાં બે વ્યક્તિઓને ઈજાઓ પણ પહોંચી હતી. આ મામલે બી ડિવિઝન પોલીસે બંને તરફી ફરિયાદ નોંધી હતી, જેમાં પ્રથમ ફરિયાદમાં અશરફ મુસ્તાક મલિક, આકિબ મુસ્તાક મલિક, મુસ્તાક અહમદ, રસુલભાઈ મલિક, અશરફ મુસ્તાક મલિકની સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. જ્યારે બીજી તરફ કિરણ વસાવા, સુરેશ વસાવા, ચંદ્રેશ વસાવા, સતો વસાવા, હરેશ મિસ્ત્રી, હર્ષદ મરાઠી, બાળો મરાઠી, બાળા મરાઠીના બે ભાઈ અજય વસાવા, રિંકેશ શંભુ અને નાથુ મળીને કુલ 12 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ ચલાવાઈ રહી છે. ત્યારે આ અંગે ગતરોજ રાત્રિના સ્થાનિક લોકો આગેવાનો સાથે બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં પીઆઈ સાથે રજૂઆતો કરવા પહોંચ્યા હતા. આ સમયે ભરૂચમાં એક લગ્ન પ્રસંગમાં આવેલ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પોતાના ઘરે જતા તેમને ખબર પડતા તેઓ પણ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે પીઆઈ અને સ્થાનિકો સાથે વાતચીત કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સાથે એસપી સાથે પણ ચર્ચા કરવાની વાત કરી હતી. આ અંગેની જાણ થતાં જ ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદી પણ પોલીસ મથકે પહોંચી પીઆઈ સહિતના આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરી હતી. તો પણ લેજો અને શાંતિથી લેજો. અમે એમને પણ મળે છે ને વણજારા સાહેબને બી મળે છે, ડીવાયએસપી સાથે બી વાત કરી છે અને એસપી સાહેબ સાથે બી વાત ચાલુ જ છે. એટલે એ લોકો બધી રીતે જોઈ લે છે શું થાય છે વણજારાનું, પછી આપણને કહે છે. એટલે કોઈ બીજી કોઈ કાયદોની વ્યવસ્થા હાથમાં લેવાની કે બીજી કોઈ રીતના એ નહીં રાખતા, શાંતિથી રહેજો. એસપી સાહેબ સાથે પણ વાત ચાલુ છે ને ડીવાયએસપી આપણે કીધું છે હાજર કરીને 1 વાગે એ ભાઈ ગાડી લઈને આવ્યા. અમારા છોકરાઓ લગ્ન પ્રસંગમાં અમારા ગોકુળનગરની નવી નગરી જ્યારે પણ કોઈ પ્રસંગ હોય, કોઈ ભંડારો હોય, કોઈ પણ પ્રસંગમાં એ લોકોને બસ એવું છે કે આ લોકોને હિન્દુઓનો તહેવાર થવો ના જોઈએ, કે હિન્દુઓનો પ્રસંગ ના થવો જોઈએ. બસ એક જ એ લોકોનો એ નિયમ છે. અને જ્યારે હોય ત્યારે એ લોકો હેરાનગતિ કરતા હોય. તેમાં હું તો ખુલ્લેઆમ કહેવા માંગુ છું કે મુસ્તાક એક એવો ન્યુસન્સ છે અમારા ગોકુળનગરમાં કે જેણે આખા હિન્દુ તત્વોને જાણે બસ કે એને કાઢવા છે એમ, ને એક મુસ્લિમ રાષ્ટ્રને ત્યાં બનાવવું છે. કાલે છોકરાઓએ જગ્યા આપી, એ 4 લઈને આવ્યો એનો છોકરો, જગ્યા આપી છતાં પણ એ દીકરા બસ તારી ભાગ્યા હતા. તો આવી લાગે કેમ ભાઈ? ગાડીઓ સવાતા રાખવાના હોય કઈ રીતે લઈને આવે? હું એવું કહું છું. જ્યારે પણ આટલા બધા મસ્જિદો માટે ભૂંગળા વગાડીએ છે, છોકરાઓને આયરો કરીને આવે,
ભણવાના ભણતા હોય તે લોકોને મેં હેરાન કરતી જ્યારે હોય ત્યારે પછી હેરાન કરતી પોલીસ તંત્રને પણ અમે લોકોએ અરજી કરી છે વારંવાર પણ એ પોલીસ તંત્ર કોઈ એક્શન લેતું નથી ખબર નહીં શું ખબર એ લોકોને પૈસા ખાવામાં આવે છે અમે તો એવું વિચારીએ છીએ હવે કે પોલીસ તંત્ર સરકાર મળતો નથી ભાજપની સરકાર છે છતાં પણ અમને એવું લાગે છે કે અમને કોઈ સરકાર નથી મળતો ને પોલીસ તંત્ર પણ જરાક પણ નહીં કેટલી વાર અમે અરજી કરી છે પણ એના ખિલાફ વસ્તુ કોઈ એક્શન લેતું હા અમે લઈશું આજે પોલીસ ચોકી રાત્રે આવવાનું કારણ શું? આવવાનું કારણ એ હતું કે કાલે એ લોકોને અહીંથી જામીન આપીને છોડી દીધા ને અમારા છોકરાઓ કોઈ લડવા ઝઘડવા નહોતા સામેથી કોઈ દાદાગીરી કરે ને પોતાની સેલ્ફ પ્રોટેક્શન માટે તો કોઈ તો હાથ ઉઠાવે કે ના ઉઠાવે ને એમને જગ્યા આપવામાં આવી કે તમે અહીંથી જતા રહો ભાઈ છતાં એ ગયો નહીં બસ તારી ભાગ્ય હટાવ તો શા માટે તને જગ્યા ના આપી હોય જગ્યા ના હોય તો તું ખાઈ શકે છે છતાં પણ એને લડવાના બહાને રાતે કરીશું લઈ લઈને કોઈ ટેલો આવ્યો તો એ એના બાપે તારા બાપા બોલાવી દીધા ઢાળિયા લઈને આવી ગયા લડવા માટે તો શું આપણે પોતાના જાતે બસ માર ખાવા દઈએ પછી મારાને શું કરે છોકરાઓ એ જે આ કિરણ જેના લીધે પ્રસંગ હતો એ બધી મારી બીજા જે હું તને છતાં પણ એનું નામ આપ્યું કઈ રીતે તો પોલીસ શું આંધળું છે એમને દેખાતું નથી કુકરવાડાના ગોકુલનગરમાં જે બે પાર્ટી વચ્ચે જે ઝઘડો થયો હતો હિન્દુનો વરઘોડો હતો અને એમાં વસાવા લોકોનો વરઘોડો હતો અને એમાં સામે મુસ્લિમ પક્ષ તરફથી હુમલો કરવામાં આવ્યો પથ્થરમારો થયો એના સંદર્ભમાં બધાની રજૂઆત હતી એટલે અત્યારે હું બહારથી ભરૂચની બહાર હતો ભરૂચ જિલ્લાની બહાર તો હમણાં સીધો જ અહીંયા આવ્યો છું અને આ પરિસ્થિતિ જોઈ બધાને જે કંઈ બી અહીંયા ટોળા ભેગા થયા હતા પોલીસ સ્ટેશન પર તો એ લોકોને રવાના કર્યા છે અને સમજાવ્યા છે કાયદાની રીતે કામ કરશે। हर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके बच्चे को बेहतरीन फ्यूचर मिले, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट स्कूल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी आपके बच्चों को बेस्ट बनाने के लिए भरूच में है गायत्री स्कूल। एडवांस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, different sports activities, competition for students' growth, celebration of different festival and national days and best education है यहाँ पर। यहाँ योगा, म्यूजिक, कराटे जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं, जिससे स्टूडेंट्स के फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है तो स्कूल आपको इन्फॉर्म करता है। साथ ही यहाँ पर मंथली पेरेंट्स मीटिंग भी करवाई जाती है। यहाँ गुजराती मीडियम में प्ले ग्रुप, नर्सरी से स्टैंडर्ड 1st to 10 एंड 11-12 कॉमर्स और आर्ट्स है, और गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम में प्ले ग्रुप, नर्सरी और स्टैंडर्ड 1st to 10 तक करवाए जाते हैं। गायत्री स्कूल के लास्ट 3 इयर्स के 10th बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट भी 100% है। स्टैंडर्ड 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए फ्री वेकेशन बैच, और वो भी 21 साल के एक्सपीरियंस टीचर के पास से अटेंड जरूर करना। तो आज ही विजिट करें गायत्री स्कूल और अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाएं। तो आज ही कांटेक्ट करिए ऑन 9099608272 पर, और एड्रेस है श्रीरंग सृष्टि सोसाइटी, तवरा शुक्ल तीर्थ रोड, तवरा। ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાના પ્રજ્ઞાચક્ષુઓના નવનિર્માણ પામનાર ભવન સહિતની અન્ય ઉત્થાનની પ્રવૃત્તિઓ માટે શનિવારે ફંડ રેઝિંગ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ભરૂચના પીડી શ્રોફ રોટરી હોલ ખાતે શનિવારે સાંજે ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લા અંધજન મંડળ શાખા દ્વારા આયોજન કરાયું હતું। પ્રજ્ઞાચક્ષુ ઓર્કેસ્ટ્રા ગ્રુપ દ્વારા સમૂહ પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરાઈ, જે બાદ ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરાયું। એનએબીના પ્રમુખ અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી ખુમાનસિંહ વાસિયા દ્વારા જાહેરાત થતા પહેલગામના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ઉપસ્થિતોએ 2 મિનિટનું મૌન પાડ્યું। સંસ્થાના ઉદ્દેશ્ય વિશે પ્રજ્ઞાચક્ષુ સેક્રેટરી પ્રદીપભાઈએ માહિતી આપી। મહેમાનોને દાતાઓનું સ્વાગત સ્મૃતિચિહ્ન અને પુષ્પગુચ્છથી ફંડ રેઝિંગ કમિટીના કૌશિકભાઈ પંડ્યા, ખુમાનસિંહ વાસિયા સહિતના મહાનુભાવોએ કર્યું, જ્યારે પ્રજ્ઞાચક્ષુ કલાકારોનો પરિચય અને સ્વાગત તારકભાઈ સ્મૃતિચિહ્ન અને પુષ્પગુચ્છ અપાવી આપ્યો। પ્રજ્ઞાચક્ષુ કલાકારો દ્વારા દેશભક્તિના ગીત સાથે જ ઓર્કેસ્ટ્રાનો જોશ અને ઉત્સાહ સાથે આરંભ કરાવ્યો। જૂના અને નવા ગીતોની સુરાવલી થકી પ્રજ્ઞાચક્ષુ કલાકારોએ ઉપસ્થિત સૌ કોઈને તેઓના મધુર અવાજ અને સંગીતથી મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા। કાર્યક્રમમાં અંધજન મંડળના ભવન, તાલીમ અને તબીબી સેન્ટર સહિત ઉત્થાનની પ્રવૃત્તિ માટે પ્રાથમિક તબક્કે જ ₹25 લાખ જેટલી રકમની દાતાઓ તરફથી સરવાણી કરાઈ હોવાની માહિતી અપાઈ। સમગ્ર પ્રવૃત્તિઓ માટે અનિવાર્ય એવા કરોડથી વધુનું ફંડ એકત્ર કરવા આ ટીમે પોતાની કટિબદ્ધતા દોહરાવી। એ માટે 31 ડિસેમ્બર સુધી વિવિધ કાર્યક્રમો, લોકસંપર્ક અભિયાન અને ઝુંબેશ કરવાની જાહેરાત કરી। કાર્યક્રમમાં દેડિયાપાડા વિધાનસભાના નવયુવાન ઉત્સાહી ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ પિયુષ પટેલ સહિત વિવિધ અગ્રગણ્ય મહાનુભાવો, દાતાઓ, આમંત્રિતોએ ઉપસ્થિત રહી ભરૂચ નર્મદા જિલ્લા અંધજન મંડળના આ જનસેવાના ઉમદા કાર્યમાં ઉદાર હાથે દાન કરવા અપીલ કરી। ઉપસ્થિત સૌ દર્શકોએ સતત કલાકારોને બિરદાવી પ્રોત્સાહન આપી કાર્યક્રમને સફળતા પ્રદાન કર્યું।
આજે રોટરીના હોલમાં એક મ્યુઝિકનો કાર્યક્રમ આયોજન થઈ રહ્યો છે. તેમાં ડોનેશન કમિટીના ચેરમેન પંડ્યા સાહેબ અને સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી ખુમાન સાહેબ સાહેબની અથાગ મહેનતથી આજે એક સફળ કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે, જેમાં 100% પ્રજ્ઞાચક્ષુ ભાઈઓ જ આમાં પરફોર્મન્સ આપશે. આ કાર્યક્રમ કરવા પાછળનો અમારો હેતુ છે કે પ્રજ્ઞાચક્ષુઓમાં રહેલી શક્તિઓને બહાર કાઢવી અને દુનિયા સામે મૂકવી. પ્રજ્ઞાચક્ષુ એક વિચારો નથી પણ સક્ષમ વ્યક્તિ છે એ બતાવવા માટેની એક ખાસ અમારી આ અભ્યર્થના છે. અને આ કાર્યક્રમ કર્યા પછી અમારે અહીંયા પણ આવું એક તાલીમ સેન્ટર શરૂ કરવું છે. એ માટે જનજાગૃતિના ભાગરૂપે આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે. થેન્ક યુ. એક સંવેદનશીલ કાર્યક્રમનું અમે આયોજન કર્યું છે. એ સંવેદનશીલ કાર્યક્રમના તમામ પ્રજ્ઞાચક્ષુ ભાઈઓ બહેનો પોતાનું પરફોર્મન્સ આપશે. ગીતો પણ એ લોકો ગાશે. સંગીતના તમામ જે સાધનો છે, તબલા, સરાંગી, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં વાયોલિનથી માંડીને એ બધા પણ પ્રજ્ઞાચક્ષુ જ વાપરશે. તદુપરાંત કાર્યક્રમનું સંચાલન પણ પ્રજ્ઞાચક્ષુ કરશે. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત પહેલાં અમે પહેલગામમાં જે ઘટના બની એમાં જે 26 ભાઈઓ નાગરિકો એક્સપાયર થઈ ગયા, શહીદ થઈ ગયા, અને યુદ્ધમાં જે સૈનિકો શહીદ થયા એમને અમે શ્રદ્ધાંજલિ આપીશું. એનું 2 મિનિટનું મૌન પાડીને આ કાર્યક્રમને અમે આગળ ધપાવીશું. આ કાર્યક્રમ પાછળ અમારું 1 કરોડ રૂપિયાનું ડોનેશન ઉઘરાવવાનું અમારું લક્ષ્યાંક છે. અને એ કાર્યક્રમમાં જે પૈસા આવશે એની પાછળ અમે NAB તરીકે અંધ ભાઈઓ બહેનોને માટે શૈક્ષણિક એમને આજીવિકાના સાધનોને લગતા જે કંઈક કાર્યક્રમો કરવાના આવશે તે અમે કરીશું. એમાં અમારા જે ડોનેશન કમિટીના ચેરમેન છે આપણા પંડ્યા સાહેબ, રિટાયર્ડ DYSP, અને એમની આખી ટીમ જે છે આમાં અમારી સાથે ખૂબ જ સહયોગ આપીને અથાગ પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે. તો એ બદલ હું સૌનો એમનો પણ આભાર માનું છું. ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લામાં જે છે તેઓની સહાયતા માટે ફંડ રેઝિંગ કમિટી બનાવેલી છે. એ ફંડ રેઝિંગ કમિટીનો હું ચેરમેન છું. અને આ સિવાય એને એ ફંડ જે ભેગા થશે એમાંથી અમે પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટે અનેક આયોજનો કરવાના છે કે જેથી તેમની આજીવિકા થાય. જય હિન્દ, જય ભારત. 2 BHK ફ્લેટના ભાવમાં તમને મળશે 3 BHK લક્ઝુરિયસ બંગલોઝ, એ પણ મોડર્ન એમિનિટીઝ સાથે. મેરુશિખર ગ્રુપ લઈને આવ્યા છે તમારા માટે એક પરફેક્ટ ઓપ્શન ભરૂચના ફાસ્ટેસ્ટ ડેવલપિંગ, પીસફુલ અને ગ્રીન એરિયા ચાવજમાં. પ્રેઝન્ટિંગ મેરુશિખર આઇકોન, એક પ્રીમિયમ 3 BHK લક્ઝુરિયસ રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ. અહીંયાના બંગલોઝની ડિઝાઇન, એલિવેશન અને એમિનિટીઝ જોઈને આઈ એમ શ્યોર કે તમને ભરૂચમાં આવો પ્રોજેક્ટ નહીં જ જોવા મળે. અનમેચ્ડ ક્વોલિટી અને મોડર્ન આર્કિટેક્ચર. પ્રોજેક્ટમાં તમને મળશે ડબલ હાઇટ લિવિંગ રૂમ, મોડર્ન સ્માર્ટ હોમ ફીચર્સ, સ્પેશિયસ પ્રાઇવેટ બાલ્કની અને 40 થી પણ વધુ લાઇફસ્ટાઇલ એમિનિટીઝ જેમ કે ક્લબ હાઉસ, ઇન્ડોર ગેમ્સ, બેન્ક્વેટ હોલ, મિની થિયેટર, ક્રિકેટ બોક્સ અને બીજું ઘણું બધું. મેરુશિખર આઇકોન ચાવજનો વન ઓફ ધી બેસ્ટ રેરા અપ્રૂવ પ્રોજેક્ટ છે. એન્ડ અહીંથી સ્કૂલ, હોસ્પિટલ અને ડેલી એસેન્શિયલ સ્ટોર્સ છે જસ્ટ few minutes away.
આ પ્રોજેક્ટ મેરુશિખર ગ્રુપ અને સિટી સેન્ટર ભરૂચના ડેવલપર્સ દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે, એટલે બજેટ ફ્રેન્ડલી સાથે તમને મળશે બેસ્ટ બિલ્ડ ક્વોલિટી અને પરફેક્ટ ફિનિશિંગ. મેરુશિખર આઇકોન, ચાવજ, ભરૂચ. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન કોલ ઓન ગિવન નંબર. ડાંગરમાં ખેડૂતોને પડ્યા ઉપર પાટું જેવો ઘાટ ડભોઈ પંથકમાં સર્જાયો છે. ગત વર્ષે મણનો ભાવ 450 રૂપિયા હતો. આ વર્ષે પાકમાં ભેજ લાગી જતા પ્રતિ મણ સરેરાશ 350 રૂપિયા વેપારીઓ આપી રહ્યા છે. ડભોઈ પંથકમાં ચાલુ સપ્તાહ દરમિયાન ધરતીપુત્રો ડાંગરના પાકને કાપવાની કામગીરીમાં જોતરાયેલા છે. આ વર્ષે ખેડૂતો નિરાશ છે, કેમ કે કમોસમી વરસાદના કારણે ડાંગરમાં ભારે નુકસાન થયું છે. ખેડૂત આગેવાનોના અંદાજ મુજબ ડભોઈ પંથકમાં વરસાદે 30% પાકને ખરાબ કરી નાખ્યો છે, જેના કારણે કરોડોનું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. પાછલા વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અન્ય આર્થિક ક્ષેત્રોની જેમ ખેતીના વ્યવસાયને પણ વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. આ વર્ષે ચોમાસાની ઋતુ પહેલા ત્રાટકેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ડભોઈ તાલુકાની હજારો હેક્ટર જમીનમાં ખેડૂતોના ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ડભોઈ તાલુકામાં અંદાજે 2200 હેક્ટર જમીનમાં ડાંગરનો પાક લેવાયો હતો. ખેડૂતોએ ડાંગરનું વાવેતર કર્યું હતું. તાજેતરમાં કમોસમી વરસાદને કારણે મોટા પ્રમાણમાં ડાંગરના ઊભા પાકમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ડાંગરના છોડ નમી ગયા હતા અને દાણા પાણીમાં તરતા જોવા કમોસમી વરસાદે ડાંગરની વાવણી કરનાર ખેડૂતોની આશા ઉપર પાણી ફેરવી દીધું છે. એક અંદાજે 30% પાકને નુકસાની સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે, એટલે કે 1000 હેક્ટર કરતાં વધુ વિસ્તારનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે. 1 હેક્ટરમાં આશરે 700 કિલો ડાંગર પાક છે. 1000 હેક્ટરમાં 7 લાખ કિલો એટલે કે 35,000 મણ ડાંગરનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે. આ વખતનો ભાવ ગણીએ તો સરેરાશ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન ડભોઈ પંથકના ખેડૂતોને થયું છે. વટવાણા ઇરિગેશન વિસ્તારમાં ડાંગરનું સતત પાક ઉનાળુ પાક લેવામાં આવેલ હતો, પણ કમોસમી વરસાદના લીધે આ વર્ષે એટલું બધું નુકસાન થયું છે ખેડૂતનું તો ડાંગરનો પાક આખો નાશ પામે છે, પલળી ગયું છે. એ વેપારી લેવા તૈયાર નથી. વેપારી અત્યારે 350 રૂપિયા મણ ડાંગર માંગતો હોય છે, જે ખર્ચો પણ ના નીકળે ખેડૂતનો. આ જ ડાંગરનો ભાવ 500-550 રૂપિયા ચોમાસામાં આવે છે. તો અત્યારે આર્થિક રીતે ખેડૂત પડી ભાગેલો છે. લોનના હપ્તા ભરવા કે બેંકમાં પૈસા ભરવાની સંકળામણ ઊભી થવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આ સંજોગોમાં સરકારશ્રી સર્વે કરી ને આ જે કંઈ બી ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે એમાં કંઈ મદદરૂપ થાય એવી અમારી સરકારને અપેક્ષા છે, આશા છે. સ્થાનિક ખેડૂતોના મતે ગત વર્ષની સરખામણીમાં ડાંગરના ભાવમાં પાકમાં ભીનાશ પડી ગઈ હોય માર પડ્યો છે. વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન પહોંચતા લક્ષ્યાંક મુજબનો ડભોઈ પંથકમાં કમોસમી વરસાદના કારણે ડાંગરનો ઊભો પાક ભીંજાઈ ગયો, તો કેટલોક પાક નમી પડતા ખેતરમાં ભરાયેલ પાણીમાં નાશ પામ્યો હતો. મોટે ભાગના ખેડૂતો બચેલો પાકની કાપણી કરી તેને સૂકવવાની પ્રક્રિયા અને બાદમાં ગુણો ભરી માર્કેટમાં વેચવાની તૈયારીઓ આદરી દીધી હતી. પાકનો જથ્થો ઉતારી શકાયો નહીં. આ વર્ષે પ્રતિ મણ 450 થી 350 રૂપિયાનો ડાંગરનો ભાવ વેપારીઓએ મૂક્યો છે, જે ગત સિઝનમાં પ્રતિ મણ 450 રૂપિયા હતો. આમ તો સ્થાનિક ખેડૂતો વર્ષમાં 2 વાર ડાંગરનો પાક લેતા હોય છે, પરંતુ આકાશી મારને કારણે વળતર મળી શકતું નથી. નર્મદા નદીમાંથી બોરબાઠા બેટ પાસેથી અજાણી મહિલાનું મૃત્યુ મળી આવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. ગોલ્ડન બ્રિજની બાજુમાં આવેલ બોરબાઠા બેટ ગામના સ્મશાનવાળા નદી કિનારેથી એક અજાણી મહિલાની ડિકમ્પોઝ હાલતમાં ડેડ બોડી મળી આવેલ છે. સ્થાનિક રહીશો દ્વારા સામાજિક કાર્યકર ધર્મેશ સોલંકીને આ અંગે જાણ કરતા ધર્મેશ સોલંકી અને તેની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી મૃતદેહને પાણીમાંથી બહાર કાઢી લાવી અંકલેશ્વર સિટી પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરતા પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી મૃતકની ઓળખ સહિતના તેના મૃત્યુના કારણ જાણવાની દિશામાં ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. આજરોજ સવારમાં 8 થી 8:30ની વચ્ચે એક રાહદારી દ્વારા મને ફોન કરવામાં આવેલો કે ગોલ્ડન બ્રિજની બાજુમાં આવેલ જૂના બોરબાઠા બેટ ગામના નદી કિનારેથી એક અજાણી મહિલાનો મૃતદેહ પાણીમાં દેખાઈ રહ્યો છે. હું અને મારી ટીમ ઘટના સ્થળે આવી જોતાં એક અજાણી મહિલાનો મૃતદેહ પાણીની અંદર તરતી હાલતમાં હોય હું અને મારી ટીમ દ્વારા તેને કિનારા પર લઈ આવેલ અને ત્યારબાદ અંકલેશ્વર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરેલ. અંકલેશ્વર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયેલ છે અને મૃતદેહને પીએમ અર્થે ગળખોલ પીએસસી સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવેલ છે. ભરૂચ જિલ્લાના પરિયેજ ગામમાં યોજાયેલ પરિયેજ પ્રીમિયર લીગની ઓપનિંગ સેરેમની મોટા ઉત્સાહ સાથે ઉજવાઈ હતી. ગામના યુવાનોના ટેલેન્ટને ઉજાગર કરવા અને સંગઠનશીલતા વધારવાના હેતુથી આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન અલ્તાફભાઈ ચટાક દ્વારા કરવામાં આવ્યું. ઓપનિંગ સેરેમનીના મુખ્ય મહેમાનો તરીકે નિશાદ મોદી, સરફરાઝ પટેલ અને સાજિદભાઈ સૈદા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ પરિયેજ જેગ્યુઅર્સ અને પરિયેજ ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં પરિયેજ જેગ્યુઅર્સે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું અને 202 રનનો સ્કોર ખડકો, જેમાં અસીમ પટેલે 51 રન અને અશફાક પટેલે 37 રન નોંધાવ્યા.
જવાબમાં પરિયેજ ટાઇટન્સ માત્ર 85 રનમાં ઓલ આઉટ થઈ ગઈ હતી. પરિયેજ જેગ્યુઅર્સ આ મેચમાં 117 રનના ભવ્ય માર્જિનથી વિજય હાંસલ કર્યો હતો. મેન ઓફ ધ મેચ તરીકે મોહમ્મદ જોકમા, શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેન તરીકે અસીમ પટેલ અને શ્રેષ્ઠ બોલર તરીકે મિનહાસ ગોપીની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. આ લીગ રમાડવા પાછળનું જે રીઝન છે એ છે કે પરિયેજ ગામના છોકરાઓ જેમને એમની પોતાની ટીમોમાં ચાન્સ નથી મળતો એવા 80 ખેલાડીઓને આ 5 ટીમોમાં જે વહેંચાયેલી છે એ ચિઠ્ઠીના માધ્યમથી જે ટીમો બની એ 80 છોકરાઓને આ લીગમાં રમવાનો ચાન્સ મળશે. એટલે જે કોઈ ટેલેન્ટેડ છોકરાઓ હશે એ આગળ આવશે કે ભાઈ આ છોકરાઓમાં ટેલેન્ટ છે એને આગળ રમાડો. એ હેતુથી આ લીગ ચાલુ કરવામાં આવી છે. આની પાછળ ઘણા લોકોનો સપોર્ટ છે, જેવી રીતના સરફરાજભાઈ આપણા આન ગુજરાતવાળા, અલ્તાભાઈ ચટક, મારી બાજુમાં મારા સાથી સાજીદભાઈ સઈદા, સુહેલભાઈ પટેલ અને બધા ઘણા લોકો સ્પોન્સરોના બી બહુ સપોર્ટ રહ્યા છે. આ લીગની અંદર ફરજિયાત અંડર-19 અંડર-23ના ખેલાડીઓને સમાવવામાં આવશે જેમને રમવું પડશે. અને આ લીગ થકી ગામડે ગામ આ લીગને જોઈને ગામના લોકો ગામડા લેવલ પૂરતી જ આવી લીગ જે તે ગામની પ્રીમિયર લીગ રમાડે જેથી ટેલેન્ટ બહાર આવશે. પરંતુ આ લીગ ફક્ત વિલેજ યા વોર્ડ સુધી સીમિત હશે તો જ એ માન્ય રખાશે. કેમ કે જનરલ લીગ ભરૂચ ક્રિકેટ એસોસિએશન માન્ય રાખતું નથી. એટલા માટે વિલેજ સુધીની લીગો હશે તો એને માન્યતા મળશે અને ખેલાડીઓમાં રમશે તો કોઈ વાંધો નથી. કેમ આ એક સિસ્ટમ છે કે ભાઈ આખા જિલ્લાની એક લીગ છે જે એસોસિએશન રમાડે છે. એ ડિસિપ્લિન અને ખેલાડીઓને ઉપલા લેવલ પર લઈ જવા માટેની લીગ છે. આ લીગ જે છે એ ગામના ટેલેન્ટને ગામની અંદર ઉપર લાવવા માટેની લીગો જે રમાય છે. મને ખુશીની વાત છે કે આ લીગ જ્યારે ડિક્લેર થઈ ત્યાર પછી બીજી 1-2 ગામડાઓમાં બી તાત્કાલિક એ લોકો લીગ ડિક્લેર કરી છે. વોર્ડવાળાએ લીગ ડિક્લેર કરી છે. આનાથી એ વસ્તુ ચોક્કસ છે કે આ જે શરૂઆત થઈ છે પહેલી લીગને ડિક્લેર થયું છે એ ખરેખર સક્સેસ તરફ જઈ રહ્યું છે અને દરેક ખેલાડીઓ સારી રીતે રમે, શિસ્ત સાથે રમે અને આ લીગને કામયાબ કરે એવી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. થેન્ક યુ સો મચ. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર. ઝઘડિયામાં કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી CR પાટીલના હસ્તે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચરનું લોકાર્પણ. ગામનું પાણી ગામમાં, સીમનું પાણી સીમમાંની ભાવનાને સાર્થક કરતો વિકાસ, CR પાટીલ. ઝઘડિયાના નવી તરસાદી ગામે મકાનમાંથી 40 કિલો ગૌમાં સાથે એકની ઝડપી પાડતી રાજપારડી પોલીસ. અન્ય 3 વોન્ટેડ. એક વાછડાને મુક્ત કરાવી ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણ અંગે 2 લાખનો દંડ ફટકાર્યો. બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રીય ફળ ફણસની ખેતી અંકલેશ્વરમાં સૌ પ્રથમ વખત. ખેડૂતો અને અન્ય ખેડૂતો માટે નવી દિશા ચિંધી. શ્રી ફાટા તળાવ રાણા યુવક મંડળ દ્વારા ભરૂચ રાણા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ. 8 ટીમો વચ્ચે ક્રિકેટ જંગ. ભરૂચમાં વરઘોડામાં ડીજે બાબતે થયેલ બબાલમાં સ્થાનિક પોલીસ મથકે રજૂઆત માટે પહોંચ્યા. આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા તેમજ ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદીએ પણ રજૂઆત સાંભળી. આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે નવા સમાચારોને લઈને આપના સમક્ષ પુનઃ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી સમાચાર અને ભરૂચની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.